चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादिदग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। जब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। हरि दर्शन कराने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। जब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि राम यही, हरि राम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दरस दिखाने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करने या दुख हरने। या सुख हरने या दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को
पापियों को पाप से तारती। हार्घ्यां समर्पयामि जलेन शीतलेन कर्णं पुष्पदेवाहि अभिवन्दनम्। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं लक्ष्मीनाथो मङ्गलं तनोहरे। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दीप्तो गृहाणं परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पुराणं परमेश्वरः नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। সবাই যে যেখানে বসেছিলেন বসে যাবেন। ওম শ্রী সরস্বত্যৈ নমঃ। শ্রী হনুমন্তায় নমঃ। শ্রী গণেশায় নমঃ। শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरि हो कलेश विकार। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को सुमन का जय जय राधे श्याम। आइए हम सब कथा में प्रवेश करने से पूर्व हरि नाम संकीर्तन के दिव्य आनंद के साथ कथा में प्रवेश करते हैं। सभी एक साथ करतल ध्वनि के साथ आनंद लेते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे
राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण जय जय श्री राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे जय जय श्री राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम
পরাৎপর পরব্রহ্ম অখিল ব্রহ্মাণ্ড নায়ক জগৎ অধিপতি জগদীশ্বর ভগবানের অসীম কৃপায় অসীম অনুপম পায় আমরা সমস্ত জামুরিয়া অন্তর্গত বীরকল্টি গ্রামবাসী দিব্য ভগবানের অহিতু কৃপা শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহব্যাপী মহাজ্ঞান যজ্ঞের দ্বিতীয় দিবসে পদার্পণ করছি। সমস্ত ভগবত প্রেমী, সমস্ত কৃষ্ণ ভক্ত, সমস্ত ভাগবত ভক্ত চরণে দাসের শত সহস্র কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম। সমস্ত মাতৃবর্গ পিতৃবর্গের চরণে দাসের শত সহস্র কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম। ভগবানের অসীম কৃপায় আজ আমরা পাঠের দ্বিতীয় দিবসে প্রবেশ করছি। কোথায় করছি? দ্বিতীয় দিবসে। বিগত কালকের পাঠে আমরা ভাগবত মাহাত্ম্য দিব্য ভক্তিনাথ সংবাদ পর্যন্ত শ্রবণ করেছি। যখন শ্রী সনকাদি মুনিগণ দিব্য ভক্তিনাথ সংবাদের কথা শ্রবণ করালেন, এদিকে কি হয়েছে? এদিকে যখন ভক্তি মহারানী এবং জ্ঞান বৈরাগ্যের উদ্ধার হলো, তখন শ্রী নারদ মুনি প্রশ্ন করলেন, হে প্রভু, আমি এই জগৎ সংসারে অনেক কথা শুনেছি, তো আমি যে 7 দিবস ধরে এই শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করলাম, যা কখনো করিনি। হে প্রভু, আমার চোখের সামনেই তো জ্ঞান বৈরাগ্যের আমার চোখের সামনেই তো ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্যের উদ্ধার হলো, কিন্তু হে প্রভু, এই ভাগবতের মধ্যে এমন কি কোনো শক্তি রয়েছে যে এই ভাগবতের কৃপাতে কোনো বিধর্মী যে কখনো ভগবানের নাম করে না, যে কখনো ভগবানের কথা শ্রবণ করে না, তারও কি মুক্তি হতে পারে? সেই অধর্মীরও কি মুক্তি হতে পারে এই কথা শ্রবণ করে? হে নারদ মুনি, কি বলছো? এই কথা অধর্মী কেন, পাপাচারী দুরাচারী কেন? যদি কোনো ব্যক্তি তার মৃত্যু হয়ে গেছে, মৃত্যু হয়ে যাওয়ার পরে সে যদি প্রেত কুলে চলে গেছে, তবুও তার এই কথাতেই মুক্তি হয়ে যায়। একটু এটাতে এর মুক্তি হয়ে যায়। শ্রী সনকাদি মুনিগণ নারদ মুনিকে দিব্য কথা শ্রবণ করলেন। হে নারদ মুনি, এই ভাগবত শ্রবণ করে শুধু পাপাচারী দুরাচারী নয়, এই ভাগবত শ্রবণ করে যে অতি পাপ করে দুষ্কর্ম করে তার যদি অগতি হয়ে গেছে, সে যদি প্রেত কুলে চলে গেছে, তারও কল্যাণ হয়ে গেছে। হে প্রভু, কিভাবে হলো? আমি দিব্য এই কথা শ্রবণ করতে চাই। অনেক দিন পূর্বে তুঙ্গভদ্রা নদীর তটে এক গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের নাম হলো উত্তম নগর। সেই গ্রামে বাস করত অতি ধনাঢ্য এক ব্রাহ্মণ, যার নাম ছিল, পেছনে শুনতে পাচ্ছে না, সবাই শান্ত হয়ে বসবেন কিন্তু।
তো মহারাজ যখন সেই কথা শ্রবণ করে সেই যে ব্রাহ্মণ ছিল আত্মদেব যার নাম, সেই আত্মদেব ব্রাহ্মণ তার সব কিছু ছিল, ধন দৌলত ঐশ্বর্য রূপ। তার দুঃখ বলতে একটাই যে তার ঘরে কোনো সন্তান সন্ততি ছিল না। তার সব ছিল। তার স্ত্রীর নাম হলো ধুন্দুলি। কি নাম? ধুন্দুলি। এই ধুন্দুলি অতি কলহপ্রিয়া। এই ধুন্দুলি বেশি কলহ পর্যন্ত করত, বেশি ঝগড়া পছন্দ করত। এইবার মহারাজ আত্মদেব মনে মনে চিন্তা করলেন যে আমার মতন দুর্ভাগ্য, আমার মতন হতভাগ্য এই জগৎ সংসারে হয়তো আর কেউ নেই। আত্মদেব কি করেছে, তার যখনই মনের মধ্যে গ্লানি হলো সে সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেহকে বিসর্জন দেওয়ার জন্য ছুটে বেড়ালো। আমি আর এই দেহ রাখবো না, যে দেহেতে এত কষ্ট, যে দেহের মধ্যে কোনো শান্তি নেই, আমার কোনো সন্তান সন্ততি নেই, তো আমি এই দেহ রেখে কি করব? আত্মদেব যখনই তুঙ্গভদ্রাতে নিজের দেহ বিসর্জন দিতে যাবে, তৎক্ষণাৎ এক সাধু তার হাত ধরেছে। দাঁড়ান দাঁড়ান বিপ্রবর, কি করছেন? এই মানব দেহ অতি মূল্যবান দেহ, আর এই দেহকে আপনি এইভাবে বিসর্জন দিচ্ছেন। হে মুনিবর, এইরকম ভাবে দেহটাকে বিসর্জন দিও না। এই দেহ অতি মূল্যবান দেহ। हे प्रभु, मैया, अरे ओ मैया, यहाँ पर पंचायत क्यों चल रही है? शांत कर बैठो। तो महाराज से विप्रवर ताके बोझालेन যে কি দরকার আপনার এই অতি মূল্যবান দেহকে এইভাবে বিসর্জন কেন দিতে যাচ্ছেন? হে মুনিবর, আমার খুব কষ্ট, আমার খুব দুঃখ। কি হয়েছে? বলে আমি এত দুর্ভাগা যে আমার ঘরে যে বৃক্ষ রয়েছে সেই বৃক্ষও কোনো ফল হয় না। আমি এতটা দুর্ভাগা যে আমার বৃক্ষ কি, আমার ঘরে যে গাভী রয়েছে সেই গাভীরও কোনো বাছুর হয় না। আমারও ঘরে কোনো সন্তান সন্ততি নেই। আমি যদি বাজার থেকে কোনো ফল কিনে আনি তো সেই মহারাজ ফলটাও নষ্ট হয়ে যায়। বলুন মুনিবার, আমি এই দেহকে রেখে কি করব? যেই দেহের কোনো মূল্য নেই, যার কোনো শান্তি নেই, সেই দেহটা রেখে কি করবে? এই জন্য আমি বিসর্জন দিচ্ছি। ওহো আত্মদেব, তুমি তো ভাগ্যবান। ভগবান তো তোমাকে সমস্ত মায়া থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে, তোমাকে সন্তান দেয়নি। তুমি তো ভাগ্যবান। কেন কি? সন্তান দিলে তো মোহ হবে, আর মোহ হলে মায়া বাড়বে। তোমার সন্তান নেই তো তুমি ভগবানের নাম করো। ভগবান তোমাকে নাম করার জন্য রেখে দিয়েছে। কারোর যদি সন্তান নেই সে মনে মনে দুঃখ পাবেন না যে আমার সন্তান নেই। হয়তো ভগবানের এটাই ইচ্ছা, কারণ সন্তান তারই থাকে যার পূর্ব জন্মের ঋণ রয়েছে। যার ঋণ আছে তারই সন্তান রয়েছে, আর জগতে যার ঋণ নেই তার সন্তানও নেই, সে ঋণ মুক্ত। এইবার সেই মানুষ দেহর দ্বারা ভগবানকে যেন প্রাপ্ত করে, এই জন্য ভগবান তাকে কোনো সন্তান দেয়নি। মুনিবর বোঝালেন, দেখো মুনিবর, আমি আপনার কথা বুঝবো না, শুনবো না। কেন কি? আমার যদি সন্তান না হয় তা আমি তুঙ্গভদ্রা জলে বিসর্জন দিয়ে দেব। উনি অনেকবার বোঝাতে চাইলেন, দেখো এইরকম করো না। তুমি ভগবানের নাম করো, গোপাল সেবা করো, কিন্তু এইভাবে নিজের প্রাণকে যেতে দিও না।
যখন সে কোনো রকমই শুনল না, যখন কোনো রকমই বুঝলো না, তখন সে কি করেছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই মুনিবরকে বলতে শুরু করেছে, দেখুন মুনিবর, যদি আপনি আমাকে সন্তান না দিতে পারেন তো আপনার চরণে আমি এই মাথা ঠুকে 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 আমার প্রাণ আপনার চরণেই বিসর্জন দিয়ে দেব। আর আমি আপনাকে ব্রহ্ম হত্যার পাপে লিপ্ত করব, কারণ আমি একজন ব্রাহ্মণ। আর আমি যদি আপনার চরণের সামনে মারা যায় তো সেই ব্রহ্ম হত্যার পাপ আপনাকে লাগবে। এবার তো মহারাজ মুনিবর খুবই ধর্ম সংকটে পড়ল। ভাই আমি তো এসেছিলাম তাকে বোঝাতে, সৎ উপদেশ দিতে, উল্টে আমারই বিপদ চাইলে এবার আমি কি করব? তখন মুনিবর কি করলেন, তার ঝোলার থেকে এক ফল তার হাতে দিলেন। হে, এক কাজ করো বিপ্রবর, তুমি এই ফল নিয়ে তোমার স্ত্রীকে খাইয়ে দেবে। আর তোমার এই ফল যদি স্ত্রী খায় তো তোমার স্ত্রী নিশ্চিত গর্ভবতী হবে। কিন্তু মনে রেখো, যেন তোমার স্ত্রী যেন কোন রকম পাপাচার না করে, যেন কোন রকম দুরাচার না করে, সে যেন কারোর সঙ্গে ঝগড়া না করে, যেন মিথ্যা কথা না বলে। এইসব যখন কথা বলল মহারাজ, সেই আত্মদেব কি করেছে, মুনি মহারাজের কাছে সব কিছু কথা শুনে সেই ফলটাকে মনের আনন্দে এনেছে যে আমার ঘরে কতদিন পর পুত্র হবে। সে এনে যখনই মহারাজ তার স্ত্রীকে দিয়েছে, যখনই তাকে দিতে যাবে, বলে নাও না, তোমার জন্য দেখো কত সুন্দর জিনিস এনেছি। সে মহারাজ ঘর থেকে ভাবছে এত ডাকছে, হয়তো কোনো সোনা দানা এনেছে। মায়েরা ওটাই তো ভাবেন, যখন স্বামী বাইরের থেকে আসে, কই গো শুনছো শুনছো, বারবার ডাকছে, হয়তো খুবই কোনো ভালো খবর আছে, কোনো গয়না গাঠি শাড়ি এনেছে। এবার কি করেছে, যখন বারবার ডাকছে, ধুন্দলি ধুন্দলি করে একদম সারা গ্রাম শুনে নিল, তাড়াতাড়ি ধুন্দলি, আরে কি হয়েছে, তখন থেকে এইরকম ভাবে ডাকছো? বলে নাও না, এই তোমার জন্য দেখো কত সুন্দর ফল এনেছি। তুমি যা ডাকছো মনে হচ্ছে কোনো উপহার এনেছো, আর তুমি একটা সাধারণ ফল এনে বলছো দেখো কত সুন্দর ফল এনেছি। কেন, কি আছে এই ফলের মধ্যে? ধুন্দলি, এই ফল যদি তুমি খাও তো তুমি গর্ভবতী হবে। মহারাজ ধুন্দলি তো শুনে প্রথমে খুবই আনন্দ হলো, সঙ্গে সঙ্গে সেই ফলটাকে নিয়েছে। আত্মদেব তাকে ফলটা দিয়ে নদীর মধ্যে স্নান করতে গিয়েছে। এবার ধুন্দলি কি করে, একবার সে ফলটার দিকে ভালে, একবার নিজের দিকে ভালে, একবার ফলটার দিকে ভালছে, একবার নিজের দিকে ভালছে। এরকম করতে করতে হঠাৎ করে তার মনের মধ্যে এলো, আহা, যদি এই আমি ফল সেবন করি তবে তুমি গর্ভবতী হব, আর গর্ভবতী হলে আমার পেট বড় হবে, আর যদি পেট বড় হয়, আর যদি কখনো আমার ঘরে চোর আসে, তখন তো খুবই বিপদ, আমি দৌড়তে পারবো না, আর দৌড়তে না পারলে যদি আমি মারা যাই, না না বাবা, আমার দরকার নেই, আমি সন্তান নেব না। তারপর আবার কি করেছে, আবার মনে মনে ভাবছে যদি আমি সন্তান না নিই, যদি আত্মদেব এসে আমাকে বলে যে তোমাকে ফল এনে দিয়েছিলাম, তুমি ফলটা কিছু একটা করো, তাও খুবই অবস্থা খারাপ, কি করব? একবার ভাবছে ফলটা খেয়ে নি, একবার ভাবছে ফেলে দিই। আবার তার মনে 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 হচ্ছে না 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 বাবা, এই ফল খাবো না। আমি শুনেছি প্রসব যন্ত্রণা নাকি খুবই যন্ত্রণা, যদি সেই যন্ত্রণা সহ্য যদি না করতে পারি, আর আমার যদি মৃত্যু হয়ে যায়, না না ভাই, আমি এত তাড়াতাড়ি মরতে চাই না, আমার সন্তানের দরকার নেই। সঙ্গে সঙ্গে সেই ফলটাকে গোয়াল ঘরে ছুঁড়ে দিয়েছে। এবার যখন গোয়াল ঘরে ছুঁড়েছে, সেই গোয়াল ঘরে সেই আত্মদেবের গাভী সেই ফলটাকে ভক্ষণ করল। এদিকে তো মহারাজ ধুন্দুলি মনে মনে চিন্তা করছে, এবার আমি কি করব?
সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে তার বান্ধবী এসেছে। কি হয়েছে সই, তোরে তো চিন্তা কেন? তাকে সব বৃত্তান্ত বলল। বলে এক কাজ করবি, আমি তো একজন সন্তান সম্ভবা মা, তো আমাকে তুই অর্থ দিয়ে দিবি আর আমার সন্তানকে তুই নিয়ে নিবি। বললো হো ঠিক আছে, তবে আমার টেনশন দূর হলো। তাদের মধ্যে একটা খুব সুন্দর ডিল ফাইনাল হলো যে তুই এত টাকা দিবি আর আমার সন্তানকে নিবি। এই প্রকার দিন যেতে থাকে আর ধুন্দুলি নিজের পেটের মধ্যে কাপড় বাঁধতে থাকে। এইদিকে 10 মাস 10 দিন পরে সেই বান্ধবী রাত্রিবেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে তার সন্তান দিয়ে গেল। এদিকে তো মহারাজ ধুন্দুলি জোরে জোরে সবাইকে বলতে শুরু করে, দেখো 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 আমার ঘরে কত সুন্দর পুত্র হয়েছে, সবাই দৌড়ে এসেছে, দেখো দেখো আত্মদেবের ঘরে কতদিন পর সন্তান হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই সন্তানের নামকরণ সংস্কার করার জন্য আচার্যগণ এসেছেন। আত্মদেব নাম ঠিক করছেন, গোবিন্দ, মুরারি, গিরিধারী, গোপীনাথ। ধুন্দুলি বলে উঠল, না 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 না, এইসব নাম হবে না, এ হচ্ছে আমার পুত্র আর এর নাম আমি রাখবো। বলে ঠিক আছে রেখে দাও। বলে কি রাখবে? বলে আমার পুত্র তো ধুন্দুলির পুত্র, তার জন্য এর নাম হবে ধুন্ধকারী। কি নাম হবে? ধুন্ধকারী। এইবার মহারাজ দেখা গেল কিছুদিন পর তার ঘরে যে গাভী ছিল, সেই গাভীও একটা মানুষের মতনই সন্তান জন্ম দিয়েছে। একদম মানুষের মতনই সন্তান জন্ম দিয়েছে। আজ শুধু গ্রামের শুধু উত্তমনগর নয়, পুরো তুঙ্গভদ্রা নদীর যত তটবাসী ছিল সবাই দৌড়ে দৌড়ে আসতে শুরু করেছে। আরে দেখো দেখো, যেই আত্মদেবের ঘরে তার নিজের সন্তান ছিল না, আজ তার ঘরের মধ্যে যে গাভী রয়েছে তারও মানুষের মতন সন্তান জন্ম দিচ্ছে। এই প্রকার সবাই দেখতে এসেছে। 11 দিন পর দিব্যতার নামকরণ সংস্কার রাখা হবে। সবাই বসেছে। সে পুরোপুরি মানুষের মতন দেখতে, কিন্তু তার কানগুলো গরুর মতন, তার জন্য তার নাম রাখা হলো গোকর্ণ। বলিয়ে গোকর্ণ মহারাজ কি, তার নাম রাখা হলো গোকর্ণ। এইবার এই প্রকার তারা দুইজনাই বড় হতে থাকে, চলতে থাকে, শুনতে থাকে। একদিন কি হয়েছে, এই ধুন্দুলি যে পুত্র ধুন্ধকারী, এ অতি কলহ। এর যে পুত্র সে অতি কলহ, একদম মহারাজ যা ইচ্ছা তাই করে চলেছে। মহারাজ পাড়ার মধ্যে যদি কারোর ছেলে খেলছে তাকে ধরে কুয়োতে ফেলে দিচ্ছে, কোথাও কুকুর খেলছে সেই কুকুরটাকে এনে ঘরে রেখে দিচ্ছে, ঘরের যত ঠাকুর দেবতা সবকে নিয়ে জলে ফেলে দিচ্ছে। এত অত্যাচার করতে শুরু করলো। কারোর ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়, কারোর ঘরের মধ্যে যা কিছু ফসল আছে সব উপরে ফেলে দেয়। আর এদিকে গোকর্ণজি মহারাজ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হলো, তার মধ্যে ধর্মশাস্ত্র বেদের একদম সব কিছু যেন কুটে কুটে ভরা রয়েছে। একদিন কি হয়েছে, একদিন সমস্ত গ্রামবাসী তাকে বোঝাতে এলো, আরে দেখো দেখো এই আত্মদেব, তোমার ছোট ছেলে এত ভালো, এত সুন্দর তার ব্যবহার গৌকর্ণ, আর তোমার এই বড় ছেলে হয়েছে ধুন্ধকারী, এত দুষ্ট, এত পাপাচারী, এত বদমাইশ। তুমি তাকে ঠিক মতন সামলে রাখো, নইলে তোমাকে গ্রাম থেকে বের করে দেব। ভাবুন, যেই গ্রামে আপনার সম্মান আছে, সেই গ্রামে যদি আপনার সন্তানের জন্য আপনাকে বলে যে তোমাকে বের করে দেব, আপনার কেমন লাগবে? আত্মদেব কাঁদতে লেগেছে। আমি যদি সেদিন সেই মুনির কথা মেনে নিতাম, সেই মুনি আমাকে ঠিকই বলেছিল, সন্তান কখনো কাউকে সুখ দেয় না,
সন্তান শুধু দুঃখ আর দুঃখ দেয়, দুঃখ ছাড়া সন্তান কখনো কাউকে সুখ দিতে পারে না। সেই মুনিবর ঠিকই বলেছিল, আমি একদিন সন্তান পাওয়ার আশায় প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছিলাম, যেই দেহ দিয়ে আমি সন্তান চেয়েছিলাম, আমি আর এই দেহ রাখবো না। আমি সব ছেলেদেরকে বলছি যে মা বাবা তোমাকে পাবার জন্য কত দৈব মন্দিরে প্রণাম করেছে, কত মানসিক রেখেছে, আর তোমরা আজ বড় হয়ে তোমাদের মা বাবার উপরে কথা বলছো। আজ যখন বিবাহ হচ্ছে তোমার মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসছো। যেদিন তুমি ছিলে না তারা কতটা কষ্ট পেয়েছে তোমার জন্য, কত জায়গায় মাথা ঠুকেছে, হে প্রভু আমার যেন একটা সন্তান হয়, আমার যেন একটা সন্তান হয়। আর আজ তুমি বড় হয়ে তাকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসছো। তার জন্য সকলের কাছে এই দাসকে যদি পুত্র মনে করেন, এই দাসকে যদি ভাই মনে করেন, আমার একটা কথা রাখবেন। সমস্ত মায়েদের কাছে নিবেদন, নিজের ছেলেদেরকে সংস্কার প্রদান করুন, যেন তারা বড় হয়ে তার মা বাবাকে ঘর থেকে না বের করে। আর যারা তার মা বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন না, তাদেরকেও বলবো একটু মা বাবাদের সঙ্গে সময় দিন, তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন। দেখুন না, একটু গল্প করে আপনার মা বাবার একদম মনটা ভরে যাবে। আজ আত্মদেব কাঁদছে। আত্মদেব যখনই উদ্যক্ত হয়েছে যে আমি এই প্রাণ রাখবো না, সঙ্গে সঙ্গে গৌকর্ণজি মহারাজ তার হাত ধরেছে। পিতা কি করছো? তুমি সন্তানের জন্য এই প্রাণ দিতে চললে, যেই সন্তানের জন্য এত দুঃখ, আর সেই সন্তানের জন্য আজ তুমি প্রাণ দিতে চলছো। পিতা এই দেহ অতি মূল্যবান, তুমি এইভাবে এই দেহকে নষ্ট করো না। কাঁদতে লেগেছে। আজ গৌকর্ণ কাঁদছে, তার পিতা আত্মদেবও কাঁদছে। শ্রী গৌকর্ণজি মহারাজ তাকে দিব্য গৌকর্ণ গীতা প্রদান করলেন। এই যে উপদেশ করলেন, এটাকে বলা হয় গৌকর্ণ গীতা। একটা হলো শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা, যার মধ্যে 700টি শ্লোক রয়েছে। আর আমি এই যে গীতার কথা বলছি, এই গীতাটা হলো গৌকর্ণ গীতা। যেই গীতা গৌকর্ণজি মহারাজ তার পিতা আত্মদেবকে জ্ঞানের মাধ্যমে শুনিয়েছিলেন। এই প্রকার তাকে উপদেশ দিয়েছেন, বাবা ভগবানের নাম করো। কখন করবে ভগবানের নাম? তোমার বয়স তো পেরিয়ে এলো, সময় পেরিয়ে এলো। যদি ভগবানের নাম করার আছে, যদি পাঠ শোনার আছে, যদি কথা বলার আছে, একবার যদি হরির নাম করার আছে, তো কখন করতে হবে? সময় রইতেই করতে হবে। ভজন কর मस्त जवानी पे बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी पे बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी पे बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी पे बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी पे बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी पे बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। जय जय श्री राधे।
कान से बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरा हो जाओगे, कान तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, जय जय कथा श्री तुम सुन राधे। नहीं पाओगे। सबाई। भजन सुन, भजन सुन, भजन सुन मस्त जवानी पे बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्त जवानी पे छोड़ने जा रहा है बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। जय जय श्री राधे। हरि बोल। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। आज से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। आज से अंधे हो जाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे, अब तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर हरि नहीं बोल। दरस कर, दरस कर, दरस कर मस्त जवानी पे बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी पे बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सबाई। मुख से गूंगे हो जाओगे, मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुख से गूंगे हो जाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। मुख से गूंगे हो जाओगे। मुख से गंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन कर, भजन कर, भजन कर मस्त जवानी पे बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी पे बुढ़ापा किसने देखा है। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सबाई। पैर से
লাল ভগবান কি। সবাই নিজের নিজের স্থানে বসে যাবেন।